In last lecture, we discussed about the second type of the immunity, that is acquired immunity. And in today's lecture, we studied about the difference in between type of the acquired immunity, that is there are two types of the acquired immunity. Firstly, we discuss about the immunity. There are two types of the immunity. First is inborn immunity and second is acquired immunity. In innate immunity or inborn immunity, there are different mechanisms. Skin, epithelial membrane, blood cells are the key characteristic of the inborn immunity, which prevent the body from the infection of the antigen. And in acquired immunity classify into again two class. First is active acquired immunity and passive acquired immunity. Then again active classify into two: artificially acquired immunity, artificially active acquired immunity, and natural active acquired immunity. Then passive acquired immunity again classified into two types: artificially and natural. So this is a classification chart of the immunity. We discuss the chapter number 10, human health and disease, and our first point is immunity, and this is a classification chart of the immunity. Immunity classified into two class: inborn immunity and acquired immunity. Inborn immunity is also known as the innate immunity. Acquired immunity is also known as the adaptive immunity or specific immunity. Then acquired immunity classified into active acquired immunity and passive acquired immunity. Then active acquired immunity classified into two class: artificial and natural. And then again passive acquired immunity classified into artificial and natural. So in today's lecture, we studied what is meant by the active acquired immunity, and second, what is meant by the passive acquired immunity. So let's see the difference in between active and passive immunity. Type of the acquired immunity. So this is the two type of the acquired immunity. First is the acquired active immunity and the acquired passive immunity. Let's see what is meant by the active and passive. Firstly, active immunity. In this immunity, immune response developed by the self individual, and in passive immunity, immune response are due to the ready-made antibody received from the other organism. म्हणजे मेन डिफरन्स काय आहे ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह इम्युनिटी मध्ये? जो काही इम्यून रिस्पॉन्स आहे तो जर स्वतःच्या बॉडीमध्येच अँटीबॉडी तयार झाल्या तर त्याला आपण काय म्हणणार? ऍक्टिव्ह इम्युनिटी. म्हणजे ऍक्टिव्ह अक्वायर इम्युनिटी मध्ये काय होतं? इंडिव्हिज्युअल जो काही पर्सन आहे बरोबर, त्याच्याच बॉडीमध्ये अँटीबॉडी सिंथेसाइज होत आहे बरोबर, कोणाची हेल्प न घेता. त्याला आपण काय म्हणतो? ऍक्टिव्ह इम्युनिटी. आणि पॅसिव्ह इम्युनिटी मध्ये काय होतं की आर्टिफिशियली म्हणजे काय, रेडीमेड अँटीबॉडी रिसीव्ह केल्या जातात, ट्रान्सफर केल्या जातात त्या पर्सन मध्ये, त्याला काय म्हणतात? पॅसिव्ह इम्युनिटी. म्हणजे अशी इम्युनिटी
की त्यामध्ये अँटीबॉडी काय होतात ट्रान्सफर होतात फ्रॉम दी अदर ऑर्गॅनिझम. अँड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी मध्ये काय आहे की काही अँटीबॉडी काय होतात बॉडीमध्ये सेल्फ सिंथेसाइज केल्या जातात, त्याला काय म्हणतात ऍक्टिव्ह इम्युनिटी. दिस इज द बेसिक डिफरन्स इन बिटवीन ऍक्टिव्ह ॲक्वायर इम्युनिटी अँड पॅसिव्ह ॲक्वायर इम्युनिटी. म्हणजेच ऍक्टिव्ह ॲक्वायर इम्युनिटी आपण कशाला म्हणायचा, अशी इम्युनि सिस्टीम और असा इम्युन रिस्पॉन्स की त्या एखादा व्हायरसचा अटॅक झाला तर बॉडीमध्येच काय झालं अँटीबॉडी सिंथेसाइज झाला. काही स्पेसिफिक अँटीबॉडी त्या इंडिव्हिज्युअल पर्सन मध्येच तयार होतात आणि ते इम्युन रिस्पॉन्स जनरेट करतात, त्याला काय म्हणतो आपण ऍक्टिव्ह इम्युनिटी. आणि पॅसिव्ह इम्युनिटी कशाला म्हणायचं की बॉडीमध्ये अँटीबॉडी ट्रान्सफर केल्या जातात फ्रॉम दी अदर ऑर्गॅनिझम, त्याला आपण काय म्हणतो पॅसिव्ह इम्युनिटी. अँड ऍक्टिव्ह इम्युनिटी इज अ लॉंग लास्टिंग. म्हणजे याचा टाइम कसा आहे लॉंग लास्टिंग आहे. कधीही इन्फेक्शन झालं तरी पण बॉडी काय करते अँटीबॉडी तयार करते आणि जो काही पॅथोजन अटॅक असेल किंवा व्हायरल अटॅक असेल त्याला किल करण्याचं काम करते. आणि पॅसिव्ह इम्युनिटी कशी आहे शॉर्ट लिव्ह आहे. मग त्याच्यामध्ये पण काही नॅचरल आहे आणि आर्टिफिशियल आहे की ते वारंवार आपल्याला काही पिरियडचंच व्हॅक्सिनेशन असतं, काही एक्सपायरी असते म्हणजे 3 वर्षानंतर ते परत वॅक्सिन आपल्याला घ्यावं लागतं, म्हणून दे आर अ शॉर्ट लिव्ह. म्हणजे जी काय ट्रान्सफर रेडीमेड अँटीबॉडी आपल्या बॉडीमध्ये टाकल्या जातात त्या कशा असतात शॉर्ट लिव्ह असतात. आणि आपलीच बॉडीने काही अँटीबॉडी सिंथेसाइज केल्या तर त्या कशा असतात लॉंग लास्टिंग. दिस इज द सेकंड डिफरन्स इन बिटवीन ऍक्टिव्ह ॲक्वायर इम्युनिटी अँड पॅसिव्ह ॲक्वायर इम्युनिटी. Then active immunity again classified into 2 types, natural active acquired immunity and second is artificial active acquired immunity. आता यामधला ऍक्टिव्ह तर समजला. ऍक्टिव्ह इम्युन रिस्पॉन्स कधी म्हणायचा की एखादा पर्सन घेतला किंवा आपण स्वतः घेतला आपल्या बॉडीने स्वतः अँटीबॉडी तयार केला त्याला काय म्हणायचं ऍक्टिव्ह इम्युनिटी. पण ती 2 टाईपची असते, नॅचरल असते आणि आर्टिफिशियल असते, बरोबर. मग नॅचरल मध्ये काय असतं ॲक्वायर्ड ड्यू टू दी इन्फेक्शन. म्हणजे एखाद्या बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन झालंय आणि त्यामुळे काय होतात अँटीबॉडी नॅचरली सिंथेसाइज होतात आपल्या बॉडीमध्ये, त्याला काय म्हणायचं नॅचरल ॲक्टिव्ह ॲक्वायर इम्युनिटी. समजलं. नॅचरल ॲक्वायर इम्युनिटी कशा म्हणायचं ऍक्टिव्ह तर समजलं. ऍक्टिव्ह मध्ये काय होतं अँटीबॉडी स्वतः पर्सनची बॉडी सिंथेसाइज केली जाते, बरोबर. आणि पॅसिव्ह मध्ये काय होतं रेडीमेड ट्रान्सफर होतात अँटीबॉडी, त्या इम्युन रिस्पॉन्सला आपण काय म्हणतो पॅसिव्ह इम्युनिटी. मग आपण ऍक्टिव्ह मध्ये परत 2 टाईप पाहतोय, नॅचरल इम्युनिटी नॅचरल ऍक्टिव्ह ॲक्वायर इम्युनिटी अँड आर्टिफिशियल ऍक्टिव्ह ॲक्वायर इम्युनिटी. मग नॅचरल कधी होईल जेव्हा एखादा बॅक्टेरियाचा आपल्या बॉडीमध्ये डायरेक्ट अँटीबॉडी स्टोअर नाही तर एखादा पर्टिक्युलर पॅथोजनचा अटॅक झाला की आपली बॉडी काय करते त्याचा इम्युन रिस्पॉन्स थ्रू काय करते अँटीबॉडी सिंथेसाइज केली जाते. म्हणजे ही नॅचरल ॲक्टिव्ह ॲक्वायर इम्युनिटी कधी ऑन होईल ज्यावेळेस एखाद्या बॅक्टेरियाचं किंवा व्हायरसचं किंवा पॅथोजनचं किंवा फॉरेजिन पार्टिकलचं आपल्या बॉडीला इन्फेक्शन होईल त्यावेळेस नॅचरल ॲक्टिव्ह ॲक्वायर इम्युनिटी थ्रू अँटीबॉडी सिंथेसाइज केली जाते आणि त्याला न्यूट्रलाइज करण्याचं काम केलं जातं. and it is developed due to the entry of the pathogen. Same meaning. So natural active immunity developed due to the entry of the pathogen. Then next is the artificial active acquired immunity. आता artificial कशी resistant due to the vaccine. मग आपण एक्झाम्पल घेतलं पोलिओ. म्हणजे आर्टिफिशियली आपण काय करतो वॅक्सिन डेव्हलप करतो आणि वॅक्सिन मध्ये कसं पोलिओ हे कसे लाईव्ह आहे, पण काही वॅक्सिन कसे असतात किल्ड असतात, बरोबर. त्याला बाहेरचं जे काही कोटिंग असतं ते ऑलरेडी ते दिल्यामुळे काय होतं आपल्या बॉडीमध्ये फेक फेक पॅथोजनमुळे आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडी सिंथेसाइज होतात. हे आर्टिफिशियली म्हणजे ऍक्टिव्ह इम्युन सिस्टीम मध्ये सेल ज्या काही अँटीबॉडी आहेत त्या स्वतः बनवल्या जातात, बरोबर. मग एकतर नॅचरल मध्ये काय होईल एखाद्या बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन होईल आणि त्यानंतर ना अँटीबॉडी तयार होती. आणि आर्टिफिशियल मध्ये काय होईल आपल्याला एखादं व्हॅक्सिन द्यावं लागेल, बरोबर. व्हॅक्सिन मध्ये काय असतात किल्ड बॅक्टेरिया असतो. पोलिओ ओरल व्हॅक्सिन आहे, बरोबर. ते लाईव्ह आहे आणि त्यामुळे काय होतं आपल्या बॉडीमध्ये काय होतात अँटीबॉडी सिंथेसाइज होतात, बरोबर. 2 टाईप ऍक्टिव्ह इम्युनिटी मध्ये नॅचरल अँड आर्टिफिशियली. देन
passive immunity. There are two types of the passive acquired immunity. First it is natural and artificial. बेसिक डिफरन्स काय आहे ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह मधला? ऍक्टिव्ह मध्ये पर्सनच्या बॉडी मध्येच अँटीबॉडी सिंथेसाइज होतात, बरोबर, आणि पॅसिव्ह मध्ये काय होतं, ट्रान्सफर होतात. फॉर एक्झाम्पल नॅचरल घेतलं तर बिफोर बर्थ मॅटर्नल अँटीबॉडी ट्रान्सफर, म्हणजे ज्या वेळेस बर्थ व्हायच्या आधी मध्ये जेव्हा बेबी असतो त्यावेळेस IgG ही अँटीबॉडी ट्रान्सफर केली जाते मदर कडून चाइल्डला फ्रॉम दी प्लासेंटा, बरोबर. मग इथे ही अँटीबॉडी प्रत्येकाच्या आईकडूनच भेटलेली असते, बरोबर. IgG ही अँटीबॉडी प्लासेंटा थ्रू मदर कडून चाइल्डला जाते, म्हणजे इथे पॅसिव्ह इम्युन रिस्पॉन्स येतो तो. आणि काय पॅसिव्ह इम्युन रिस्पॉन्स? रेडीमेड अँटीबॉडी रिसीव्ह फ्रॉम दी अदर ऑर्गॅनिझम. आता इथे मदर काय झाली, अदर ऑर्गॅनिझम झाल्या, आणि जो काही चाइल्ड बेबी आहे तो मध्ये त्याच्यामध्ये ती IgG अँटीबॉडी ट्रान्सफर झाली आहे. आणि सेकंड एक्झाम्पल आहे IgA. इट इज ट्रान्सफर फ्रॉम दी फर्स्ट मिल्क, दॅट इज अ कोलेस्ट्रम. कोलेस्ट्रमला काय म्हणतात? फर्स्ट मिल्क ऑफ दी मदर, म्हणजे त्या दुधातून IgA काय होती, अँटीबॉडी ट्रान्सफर केली जाते, आणि हा काय आहे, पॅसिव्ह इम्युनिटी रिस्पॉन्स आहे. देन नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पॅसिव्ह अक्वायर्ड इम्युनिटी. ही इम्युनिटी मध्ये काय होतं, दी इम्युनिटी डेव्हलप बाय दी इंजेक्टिंग प्रिव्हियसली प्रिपेअर्ड अँटीबॉडी फ्रॉम दी सिरम ऑफ दी ह्युमन. आता आपण पाहतोय ज्याला कोरोना झालाय आणि तो रिकवर झालाय, बरोबर, त्याला आपण म्हणजे त्याला सजेस्ट करतायत प्लाझ्मा डोनेट करण्यासाठी. का तर ज्याला झालाय त्याच्यामध्ये त्या अँटीबॉडीज वाढण्यासाठी तो सिरम त्याला इंजेक्ट करून अँटीबॉडी वाढून तो काय जे काही कोरोनाचं इन्फेक्शन आहे ते कंप्लीट रिकवर करता येईल. मग तेच हे काय पॅसिव्ह इम्युनिटी आहे. पॅसिव्ह इम्युनिटी मध्ये काय केलं जातं, ऑलरेडीच प्रिपेअर वॅक्सिन इंजेक्ट केलं जातं, म्हणजेच वॅक्सिन म्हणजे काय, त्या अँटीबॉडीज असतात, बरोबर. त्या अँटीबॉडी दिल्या जातात आणि त्या तयार कशा केल्या जातात, सिरम ऑफ दी ह्युमन ऑर दी ॲनिमल अदर ऑर्गॅनिझम. फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं स्नेक बाईट झालं, बरोबर. स्नेक बाईट झाल्यानंतर ना त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी पाहिजे, बरोबर. मग त्यावेळेस तो अँटीजन किल केला जाते, आणि आपल्या बॉडीमध्ये तर अँटीबॉडी नसतात, त्याच्या अगेन्स्ट मग लगेच अँटीडोट दिला जातो, बरोबर. अँटीडोट म्हणजेच काय असतात, तिथे अँटीबॉडी असतात त्या इंजेक्शन मध्ये, आणि त्या अँटीबॉडीमुळे जो काय अँटीजनचा इफेक्ट आहे तो काय केला जातो, न्यूट्रल केला जातो, बरोबर. मग ह्या आर्टिफिशियल पॅसिव्ह इम्युनिटी मध्ये ही कशी आहे, शॉर्ट लिव्ह आहे, बरोबर. जर पहिल्यांदा साप चावला, बरोबर, फर्स्ट टाइम साप चावला तर अँटीडोट घ्यावंच लागेल. मग कधी कधी काही असे पण म्हणतील मग सेकंड टाइमला चावल्यानंतर ना तो साप सेकंड टाइमला कधी चावला तर आपल्या बॉडीमध्ये अँटीबॉडी असणार आहे आणि त्याचा इफेक्ट होणार नाही. तसं काही नसतं, त्यावेळेसही आपल्याला अँटीडोट घ्यावाच लागतो. अँटीडोट मध्ये काय असतात, डेड अँटीबॉडी असतात, बरोबर. अँटीबॉडी असतात त्या काय करतात, अँटीजनचा इफेक्ट न्यूट्रलाइज करण्याचं काम करतो. So this is about the active and passive acquired immunity. Active immunity developed individual due to the entry of the pathogen or resistant due to the vaccine, example polio. And then passive immunity, it is a transfer of the ready-made antibody from the one person to another person. मग नॅचरल मध्ये काय होतं, मदर आणि चाइल्डचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. IgG ही अँटीबॉडी मध्ये चाइल्ड मध्ये ट्रान्सफर केली जाते फ्रॉम दी मदर, पण कशा थ्रू, प्लासेंटा थ्रू. आणि सेकंड IgA ही अँटीबॉडी कोणती अँटीबॉडी, नॅचरल पॅसिव्ह इम्युन रिस्पॉन्स क्रिएट करते. ही फर्स्ट मिल्क, दॅट इज अ कोलेस्ट्रम. फर्स्ट मिल्क ऑफ दी मदर, त्याकडून त्या बाळाला काय केली जाते, ट्रान्सफर केली जाते. आणि आर्टिफिशियल मध्ये काय होतं, आर्टिफिशियली प्रिपेअर जे काय वॅक्सिन असतात, अँटीबॉडी असतात त्या इंजेक्ट केल्या जातात. आणि मग एक्झाम्पल आपण पाहिलं स्नेक बाईट, ज्यावेळेस स्नेक बाईट केला जातो तेव्हा पर्टिक्युलर एक इंजेक्ट केलं जातं अँटीबॉडी, त्यामुळे इफेक्ट कसं होतं, न्यूट्रल होतो. सो दिस इज अबाउट द डिफरन्स इन बिटवीन active acquired immunity and the passive acquired immunity. And today's topic is
acquired types of the acquired immunity. There are two types of the acquired immunity: active acquired immunity and passive acquired immunity. Then active acquired immunity again classified into natural active immunity and the artificial active immunity, and passive immunity again classified into natural passive immunity and artificial passive immunity. These are the two types of the acquired immunity. What is meant by the active? Active means the antibody synthesized in the individual. It is maybe natural or artificial. And passive immunity, there are transfer of the antibody from one person to another person. So this is about the today's lecture. Thank you so much for watching my video. Thank you.